Good morning, students. Today, let us discuss a new topic. So, parallelogram law సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 marks. So, if mod a plus b is equals to mod a minus b, what is the angle between a comma b vectors? So, there are two vectors. So, mod is nothing but magnitude. Mod ante a plus b is nothing but r, magnitude of a plus b is equals to magnitude of a minus b. And what is the angle between two vectors a bar and b bar? So let us see. We have r is equals to r ante, so this is r. So r is equal to mod p bar plus q bar is equals to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. 2pq cos theta is formula మనకు. So he gave given condition a plus b is equals to a minus b. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, square root of, in the place of p కు ఇక్కడ ఏముంది, a and b ఉంది కాబట్టి a square plus b square plus 2ab cos theta. ఇది a minus b లాగా ఉంది. a minus b అయితే అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, a square plus b square minus 2ab cos theta. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది a plus b, ఇది a minus b. సో a square plus b square plus 2ab cos theta, square root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Square root పోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, a square plus b square plus 2ab cos theta. A square plus b square minus 2ab cos theta. So a square, b square cancel. So 2ab cos theta. అక్కడ మిగిలింది ఏంది, minus 2ab. ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది, plus 2ab cos theta is equals to 0. So 4ab cos theta is equals to 0. So 4 అటు పోతే 0. So ab cos theta is equals to 0. So with this you should get ab is equal to 0 or cos theta is equals to 0. ab equal 0 కావాలి, లేకపోతే cos theta is equal to 0 కావాలి ఈ కండిషన్ నుంచి. బట్ ab should not be equals to 0. Why? Because ab ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, if a is equals to 0 or b is equals to 0. If a is equals to 0, null vector, b is equal to 0, null vector. Null vector కి మధ్యలో ఇంకొక వెక్టర్ మధ్యలో యాంగిల్ ఉంటుందా, ఉండదు. సో this cannot be 0, this cannot be 0 and this cannot be 0. So these two cannot be 0. Therefore this should be 0. That should be 0. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, cos theta is equals to, ఈ రెండు 0 కాకూడదు. 0 అయితే ఏమవుతాయి, 0 అయితే నల్ వెక్టర్స్ అవుతాయి. నల్ వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ ఉండదు. సో కాబట్టి cos theta 0 కావాలి. cos 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, cos 90. సో cos క్యాన్సిల్ అయిపోతే theta is equals to 90 degree. This is not your answer, ఫస్ట్ రాయాలి. సో వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ a, b అన్నాడు కాబట్టి the angle between a, b is 90 degree. అంటే ఇలా అన్నట్టు, టూ వెక్టర్స్, ఇది ఒక వెక్టర్, ఇది ఒక వెక్టర్, ఇది a వెక్టర్, ఇది b వెక్టర్. సో వాట్ ఈస్ యాంగిల్ హియర్, theta is equals to 90 degree. ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. ఒక 1 year లో 2 marks కూడా వచ్చింది. జస్ట్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ a, b అంటే ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు 2 marks, రైట్ డైరెక్ట్లీ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ a, b is 90 degree అని రాసిన 2 marks వస్తాయి. కానీ 4 marks వస్తే మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలి ఇట్లా. So next one is projectile motion.
సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లెసన్ లో మీకు వచ్చినాయంటే ఆల్మోస్ట్ 2 వస్తాయి ఎక్కువ, పారాబోలా, పారలోగ్రామ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, పారాబోలా అంటాం. లైక్ ఫైనల్ కంక్లూజన్ వస్తాయి. ఈ 2 వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్టైల్. ప్రొజెక్టైల్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బాడీ. ఇది ఒక బాడీ అనుకుందాము, If this body projected into the air with an angle 0 or without between the angle between 0 and 90. 0 కాకూడదు, 90 కాకూడదు, between 0 and 90 ఉండాలి. సో 0 అయితే ఏమవుతుంది సార్? సో if the angle is 0, ఇది ఎలా వెళ్తుంది? ఇలా హారిజాంటల్ వెళ్తుంది, అలాగే x యాక్సిస్ వెళ్తుంది. if the angle is 90 అనుకో, if the angle 90 అప్పుడు ఏమవుతుంది? పైనకి వెళ్తుంది, వర్టికల్ అంటాం. సో వర్టికల్ మోషన్ అంటాము. ఇదేముంటుంది? హారిజాంటల్ మోషన్ అంటాము. సో అలా కాకుండా 90 కాకుండా, ఈ 0 కాకుండా ఈ మధ్యలో చూసారా? ఈ యాంగిల్ తోటి ఈ 0 నుంచి 90 మధ్యలో ఏదైనా వేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రొజెక్టైల్ అంటాము. సో ఎనీ బాడీ విచ్ ఈస్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద ఎయిర్, any body which is thrown into the air with an angle other than 0 degree and 90 degree with horizontal. Any body which is thrown into the air with an angle other than 0 and 90 with horizontal. So 0, 90 కంటే మిగతా ఏ యాంగిల్ తోటి పైకి ఇస్తున్నా గానీ ఆ బాడీని ఏమంటామంటే ప్రొజెక్టైల్ అంటాము. సో ఇప్పుడు బాడీని 0తో వేస్తే ఎలా వెళ్ళింది? బాడీ 0తో వేస్తే ఇటు వెళ్ళింది, హారిజాంటల్ బాడీ మోషన్ అన్నాం. పైనకి వెళ్తే వర్టికల్ మోషన్, అంటే పైకి వెళ్తే వెళ్తుంది, ఇట్లా వెళ్తుంది. మరి 0 బిట్వీన్ 0 and 90 వెళ్తే, బిట్వీన్ 0 and 90 వెళ్తే ఎలా వెళ్తుందంటే బాడీ ఇలా వెళ్తుంది. సో ఆ బాడీ మోషన్, ద మోషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. అంటే ఆ బాడీ యొక్క జర్నీ ఉంది కదా, ఆ జర్నీని ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటాము. సో ఈ పాత్ ని ఏమంటాం? ఈ మోషన్ ఉంది కదా, దిస్ పాత్ ని ఏమంటాం అంటే ట్రాజెక్టరీ అంటాం. So let us see. Okay, right. Let's take 2 axes, x and y axis. There is a origin point here. The object is here. Let an object is thrown from the origin with initial velocity u. Initial velocity u తోటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేసాము, అప్పుడు బాడీ ఇలా పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ initial velocity u by making an angle theta with the horizontal. Let a body is thrown into the air with an initial velocity u by making an angle theta with the horizontal. I'll write first point. Let a body is thrown into the air with initial velocity u by making an angle theta with the horizontal. Next. So this is vector u. It is making an angle theta with the horizontal. Therefore this becomes u cos theta. What is u cos theta? Horizontal velocity of vector u. This is u sin theta. What is u sin theta? Vertical component of velocity u. మనం ఆల్రెడీ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ లో చెప్పుకున్నాము. ఓకే, సో u cos theta horizontal velocity, u sin theta
vertical velocity. Right. అంటే విత్ టూ వెలాసిటీస్ బాడీ ఇస్ మూవింగ్. ఒకటే ఉందనుకోండి యూ కాస్ట్ అయితే బాడీ ఇట్లనే వెళ్ళేది, స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళేది. ఒకటే ఇది ఉంటే బాడీ స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళేది, ఇలా ఉండేది కాదు. కానీ ఈ బాడీకి యూ కాస్ట్ ఉంది, యూ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా వెళ్తుంది, మధ్యలోకి వెళ్తుంది. సో యూ సైన్ వల్ల బాడీ పైనకి వెళ్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఉండి పైనకి వెళ్తుందా లేదా? యూ కాస్ట్ వల్ల బాడీ పక్కకి వెళ్తుంది. అంటే ఎలా అవుతుంది? పైనకి వెళ్ళాలి, పక్కకి రెండు ఒకసారి వెళ్ళాలి కాబట్టి బాడీ ఎలా అవుతుంది? ఇలా వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ parabola. Right. Let in its motion body reached point P. ఒక పాయింట్ P దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకుందాం. సో ఈ గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది ఈ పాయింట్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ప్యారల్ టు x యాక్సిస్ కాబట్టి దీన్ని x అన్నాము, ఇది ప్యారల్ టు y యాక్సిస్ కాబట్టి దీన్ని y అన్నాము. సో ఇదేంటిది మళ్ళా? ఇది మాక్సిమం హైట్, ఇది గ్రౌండ్ పాయింట్. So let the point P is reached at a point. Let the body is reached at a point P in time t. Time lo point P ఇచ్చేసింది అనుకున్నాం. At that point, what is the vertical displacement? అంటే పైకి ఉన్న కింద నుంచి పైకి ఉన్న displacement is y. Horizontal displacement is x. X is horizontal displacement. Y is vertical displacement. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ బాడీ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ u కాస్టా, ఇక్కడ బాడీ వర్టికల్ వెలాసిటీ u sin θ. ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా బాడీ పక్కకి వెళ్తుంది ఇంకా కాబట్టి u కాస్టా ఇస్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ కూడా పైనకి u sin θ. కానీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మాక్సిమం పాయింట్ తర్వాత బాడీ ఇంకా పైకి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు. మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర బాడీ పైకి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు కాబట్టి ఇక్కడ యూ సైన్ θ కాంపోనెంట్ ఇస్ 0, అది 0. కానీ పక్కకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంకా యూ కాస్ θ ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే రెండు, యూ సైన్ θ వల్ల బాడీ పైనకి వెళ్తుంది, అంటే పైన ఉన్న మోషన్ అనేది యూ సైన్ θ వల్ల, పక్కకున్న మోషన్ అనేది యూ కాస్ θ వల్ల. సో యూ కాస్ θ పక్కకి స్టిల్ బాడీ మూవింగ్ సైడ్, సో యూ కాస్ θ ఇస్ దేర్. బట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర బాడీ ఇంకా పైకి వెళ్తుందో వెళ్ళట్లేదు, ఏ పాయింట్ లాస్ట్. సో ఏ పాయింట్ లాస్ట్ కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో వర్టికల్ వెలాసిటీ లేదు. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే స్టిల్ బాడీ మూవింగ్ రైట్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళా యూ కాస్ θ ఉంది. కానీ బాడీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏ వరకు వెళ్ళింది, బాడీ పైకి వెళ్ళింది. కానీ పాయింట్ ఏ తర్వాత బాడీ ఎటు వెళ్తుంది? కిందికి వస్తుంది అంటే ఏ వల్ల వస్తుంది? యూ సైన్ θ వల్ల వస్తుంది. పైనకైనా కిందికైనా దేని వల్ల వస్తుంది? యూ సైన్ θ వల్ల. కానీ పక్కకి వెళ్ళడం మాత్రం దేంతో వెళ్తుంది? యూ కాస్ θ వల్ల వెళ్తుంది. అంటే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇక్కడైనా సరే యూ కాస్ θ చేంజ్ అవుతుందా? డైరెక్షన్ ఆఫ్ యూ కాస్ θ, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యూ కాస్ θ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, బట్ యూ సైన్ θ ఇస్ చేంజింగ్. ఇక్కడ పైకి ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ కిందికి ఉంది. డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే వాల్యూ కూడా చేంజ్. ఇక్కడ ఉందా 0, వాల్యూ చేంజ్ అయింది, డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అయింది. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ యూ సైన్ θ అంటే వర్టికల్ వెలాసిటీ ఇస్ చేంజింగ్, బట్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ అది అన్నట్టు. సో బాడీ హ్యాస్ హౌ మెనీ మోషన్స్? 2 motions. 2 velocities ఉన్నాయి కాబట్టి బాడీ హ్యాస్ హౌ మెనీ మోషన్స్? 2 motions. బాడీ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 motions. One is horizontal motion. Second one is vertical motion. సో హారిజాంటల్ మోషన్ లో ఫస్ట్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఏంది? యూ కాస్ θ. హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంది? పాయింట్ P దగ్గర తీసుకుందాం. పాయింట్ P దగ్గర తీసుకుంటే హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఎంత? యూ కాస్ θ.
హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత x అంటే హారిజాంటల్ ఎంత దూరం పోయింది x దూరం పోయింది. సో s is equals to x, okay, s is equals to x and u is equals to u cos theta, u is equals to u cos theta. బాడీ ఎటు వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది, బాడీ ఎటు వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది, అదంతా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ t is equals to టైం t తీసుకుంటే సో మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత x, స్పీడ్ ఎంత u cos theta ఇన్ t ఇంటూ t. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు ఏమవుతుంది x బై u cos theta. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తీసుకోండి. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అలాంగ్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta అంటే బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అలాంగ్ హారిజాంటల్. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితే యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ జీరో. ఇలా కూడా రాయొచ్చు చాలా మంది, ఇలా కూడా ఎలా ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇలా కూడా s is equal to ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇది s అంటే x, u అంటే u cos theta, t 1/2, యాక్సిలరేషన్ జీరో తీసుకోవాలి, అంతే ఏమవుతుంది జీరో, మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది కాబట్టి ఇది రాశాను. ఓకే, అంటే అంటే అలాంగ్ హారిజాంటల్ మోషన్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ జీరో, ఎందుకంటే బాడీ ఇస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు వర్టికల్ మోషన్, వర్టికల్ మోషన్ s is equals to y, ఎందుకంటే వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ y. సో s is equals to y అయింది, మరి u is equals to ఏంది u sin theta, పైనకి వెళ్ళే వెలాసిటీ ఏంది u sin theta. సో టైం t, యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది పైన యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ u sin theta చేంజింగ్, u sin డైరెక్షన్ చేంజింగ్, ఇక్కడ u cos చేంజ్ కాలేదు కానీ ఇక్కడ u sin theta చేంజ్ అయింది, ఇక్కడ పైనకు ఉంది ఇక్కడ పైనకు ఉంది ఇక్కడ జీరో అయింది ఇక్కడ కిందకి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ a is equals to minus g. So we have s is equals to ut plus half at square, s అంటే y, u అంటే u sin theta, t ప్లస్ ఇక్కడ e మైనస్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది 1/2 gt స్క్వేర్, 1/2 gt స్క్వేర్. సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ t వచ్చింది, ఇక్కడ t టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ 1 in 2, 1 in 2, 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమొస్తుంది చూద్దాం. y is equals to u sin theta, t అంటే ఏంది x, u cos theta మైనస్ 1/2 g, t అంటే ఏంది x బై u cos theta హోల్ స్క్వేర్. సో y is equals to ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ u sin theta బై u cos theta ఇంటూ x మైనస్ 1/2 g, స్క్వేర్ వేస్తే ఏమవుతుంది x స్క్వేర్ బై u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta. ఇక్కడ u క్యాన్సల్, సో y is equals to sin theta బై cos theta tan theta ఇంటూ x మైనస్ ఇక్కడ రాయండి g ఇంటూ 1 g బై ఇక్కడ కింది అని రాయండి 2 u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta ఇంటూ x స్క్వేర్. సో లెట్ tan theta is equals to a అనుకుందాము, ఇది g బై 2u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta is equals to b అనుకుంటాం. అక్కడ రాయండి y is equal to ఏమవుతుంది ax మైనస్ bx స్క్వేర్ అవుతుంది. So this is equation number 3rd. So third represents, మీకు మ్యాథ్స్ లో వచ్చి ఉంటుంది. సో ఈ థర్డ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది పారాబోలా ఈక్వేషన్. y అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, y అంటే ఇదే కదా y0 y1 ఇట్లా. సో ఇదేంటి ట్రాజెక్టరీ, ఇది ఏమంటాం ట్రాజెక్టరీ. సో x అంటే ఇటు అన్న, x అంటే ఇటు. సో దిస్ ఇస్ y. సో y అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ బాడీ మోషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ పారాబోలా, రిప్రజెంట్స్ parabolic equation. Hence projectile path is parabola.
ఇది మన 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మళ్ళొకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వినండి. ప్రొజెక్టైల్. వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్టైల్? మీరు పాయింట్స్ రాసుకోండి, ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పినా కదా రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్టైల్? ప్రొజెక్టైల్ is nothing but any body which is thrown into the air with an angle other than 0 and 90 with the horizontal. అంటే కింద హారిజాంటల్ తోటి చేసే యాంగిల్ 0, 90 తప్ప మిగతా ఏ యాంగిల్ తోటి చేసిన ఆ బాడీని ఏమంటామంటే ప్రొజెక్టైల్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్, కన్సిడర్ ఏ బాడీ thrown into the air with initial velocity u by making an angle theta with the horizontal. So if we resolute the velocity u into its vertical horizontal components, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? u cos theta along x axis, u sin theta is along y axis. అంటే the body has two velocities, కాబట్టి body has two motions. So let the body in its motion reach point P. Point P దగ్గర రీచ్ అయింది in time t. At that point let the vertical displacement is y and horizontal displacement is x. అంటే ఎంత పక్కకు జరిగింది? ఇక్కడ నుంచి x, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x. ఎంత పైకి జరిగింది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ ఉండే ఇంత పైకి జరిగింది. ఎంత పైకి? y జరిగింది. సో వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ y, horizontal displacement is x. Next, so at this point P, u cos theta is along right side, u sin theta is upward. So at point A, the u sin theta becoming 0 at maximum height. A is nothing but maximum height. At maximum height, the velocity is 0. Maximum height, the velocity becomes 0. So but u cos theta is not 0. Still body పక్కకి. ఒకవేళ 0 అయితే ఏమవుతుంది? బాడీ ఇక్కడనే కింద పడుతుంది. అట్లా పడట్లేదు కదా, పక్కకి వెళ్తుంది. అంటే పక్కకి ఏ పాయింట్ అయితే ఇంకా పక్కకి వెళ్తుందంటే there is u cos theta. So after a point body is coming down. So with u sin theta body comes down. With u cos theta body moves right side. Next, so this tells us that body has two motions. One is horizontal motion, another one is vertical motion. In horizontal motion, body is moving with constant velocity u cos theta. In horizontal, ఇక్కడ రాయాలి. In horizontal motion, body is moving with constant velocity u cos theta. Whatever the point, అక్కడ మాత్రం u cos theta ఉంది. It is not changing. Therefore, acceleration is 0. Therefore, in horizontal motion, body moves with zero acceleration. Oh, yes, in horizontal motion, s is equal to x అంటే horizontal displacement, u is equal to u cos theta, horizontal velocity. In time t, a is equals to 0. So distance is equals to speed into time. Distance x is equals to u cos theta into t. T is equals to x by u cos theta. Equation number 1. So in vertical motion, the velocity is changing. U sin theta upward, u sin theta upward, u sin theta 0, u sin theta downward. Velocity is changing. Therefore, acceleration exists. Acceleration untadi. So s is equal to y. Vertical displacement is y. U is equal to u sin theta. Vertical velocity is u sin theta. A is equal to minus c because body is moving upward. So right. We have s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Now write s y u and u sin theta tt, a minus g కాబట్టి minus half gt square. Okay, substitute 1 into y, ఎందుకంటే you got t here, we have t's here, sin. So substitute. So what do you substitute? In the place of t, x by u cos you have to substitute. So t ఇక్కడ ఉంది, y is equal to u sin theta, x by u cos in the place of t, minus 1 by 2 g t square into x by u cos theta whole square. So u sin theta by u cos theta into x, u cancel, minus 1 by 2 g ఉంది, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రెండింటికి రాయాలి, x square by u square by cos square theta. u cancel, sin theta by cos theta is tan theta x,
minus g into 1 g numerators కింద డినామినేటర్స్ ఏమున్నాయి 2u square cos square theta 2u square cos square theta therefore g by 2u square cos square theta x square. So let this is a and this is b. So అలా ఉండొచ్చు కానీ సింప్లిఫికేషన్ పర్పస్. సో a y is equal to a x minus b x square. So what is this? What is y? Y is nothing but trajectory, path of the projectile. అది y అనే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే path of the projectile చెప్తుంది. therefore path of the projectile ఏమొచ్చింది ax minus bx square. ఇది ఏంటిది parabolic equation. So equation 3 represents parabolic equation. Therefore projectile path y అంటే projectile path కదా, projectile path is parabola. Projectile path is parabola. ఇది 4 marks question. Right. Next, some parameters are there. Some parameters of projectile is there. In that first one, time of ascent. Time of ascent. అంటే చూద్దాం ఒకసారి ఇందో. ఇది x axis, ఇది y axis. బాడీ ఇలా వెళ్ళింది అవునా లేదా? So this is a and this is. So this is O, this is A and this is B. So this is our velocity u. So this is theta. So this is u cos theta and this is u sin theta. So at A point, at point A, what is the velocity? 0. Body velocity 0 కాబట్టి body starts falling down. A0 అయింది కాబట్టి కిందికి వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా velocity ఉంది కాబట్టి ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళట్లేదు అంటే అక్కడ వెలాసిటీ ఏమైంది 0 అయింది అన్నట్టు. సో మరి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ టేకెన్ బై బాడీ టు రీచ్ మాక్సిమం హైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. టైమ్ టేకెన్ బై ఎ బాడీ టు రీచ్ మాక్సిమం హైట్ from ground is called time of ascent. Time of ascent అంటాము. So మరి let us find time of ascent. ఎలా find చేద్దాం? To calculate. So starting point పైకి వెళ్తుంది, maximum height reach కావాలంటే పైనకి వెళ్ళాలి. So initial velocity u is equals to u sin theta. Final velocity v is equals to 0. ఎందుకంటే మాక్సిమం హైట్ రీచ్ కావాలి గ్రౌండ్ నుంచి. గ్రౌండ్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత? పైకి వెళ్ళే వెలాసిటీ యూస్ అయినట. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర v0. సో t is equals to ta. సో ఇప్పుడు a ఏమవుతుంది? మైనస్ g. ఎందుకంటే బాడీ పైకి వెళ్తే a is equals to మైనస్ g. బాడీ కిందికి వస్తే a is equals to ప్లస్ g. సో we have v is equals to u plus at. v ఎంత? 0. what is u? u sin theta. a minus g. what is t? ta. ఇది తీసుకురండి 0 కదా. gta is equals to u sin theta. so ta is equals to u sin theta by g. this is time of ascent. అంటే గ్రౌండ్ పాయింట్ O నుంచి, అంటే దిస్ ఇస్ O to A అనుకుందాం. O to A అంటే గ్రౌండ్ నుంచి మాక్సిమం హైట్ రీచ్ కావడానికి ఇట్ టేక్స్ u sin theta by g time. Then next one is time of descent. This is from A to B. Time of descent అంటే time taken by body
టు రీచ్ గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ మాక్సిమం హైట్. ఇదేమో టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటే గ్రౌండ్ నుంచి మాక్సిమం హైట్ రీచ్ కావడానికి టైం. మరి టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే టు రీచ్ గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ మాక్సిమం హైట్ ఆర్ టైమ్ టేకెన్ బై బాడీ ఫ్రమ్ మాక్సిమం హైట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. ఇక్కడ రాయండి, టైమ్ టేకెన్ బై a body to reach ground from maximum height. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి A to B. సో ఈ గ్రౌండ్ కి మాక్సిమం హైట్ నుంచి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ TA. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ TD. సో ఇది u sin θ అనేది దీనికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ స్టార్టింగ్ కాబట్టి, ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ అయింది. కానీ ఈ బాడీకి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది u = 0 అవుతుంది దీనికి, అవునా లేదా? బాడీ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, therefore u = 0. బాడీ ఎటు వస్తుంది, కిందికి వస్తుంది. బాడీ కిందికి వస్తుంది, పక్కకి వెళ్ళడం u cos θ, కిందికి ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ u cos θ, ఇది పక్కకి వెళ్ళడం. మరి బాడీ కిందికి ఎలా వస్తుంది, u sin θ వలన వస్తుంది. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ v = u sin θ. a = +g, కిందికి వస్తుంది కదా బాడీ +g. సో t = TD. therefore we have v = u + at. v అంటే u sin θ, u 0, a + g, ఇది TD. therefore TD = u sin θ by Tg, u sin θ by g. So this is time of descent, and this is the time taken by the body to reach ground from maximum height. Time taken by body from maximum height to ground. What do you observe from these two equations? Make equation 1 and equation number 2. What do you observe? Time of ascent is u sin θ by g. Time of descent is u sin θ by g. సేమ్ అంటే గ్రౌండ్ నుంచి మాక్సిమం హైట్ ఎంతైతే టైం తీసుకుంటుందో మాక్సిమం హైట్ నుంచి గ్రౌండ్ కూడా అంతే టైం తీసుకుంటుంది. సి therefore 1 from equation 1 from 1, 2 equations, 1 is equals to, there is TA is equals to TD, TA is equals to TD. Time of ascent, time of descent రెండు సేమ్ అన్నట్టు.